volume. So in Kubernetes, we are calling as a persistent volume, right? Good. So in today's session, we are going to discuss about very important concept like component. That means what? See, observe carefully. What is pod? Yes, friends. Go ahead. Pod. What is pod? A pod is a nothing but what? Contains one or more containers. That means what? It might be a one container, it might be also inside a two containers, three containers, four containers also. But that means what? A pod is nothing but it is a place where we are, creating containers. C1, C2, C3, C4. All are containers. That is what? Pod. Okay, that means what? The smallest unit of something to capable of, yes, holding a multiple కంటైనర్స్ నథింగ్ బట్ పాడ్ అంతే సింపుల్గా. అయితే వాడు ఎందుకు అలా పాడ్ ఇచ్చాడు అసలు? వై ద పీపుల్ ఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ఎ పాడ్ అంటే సింపుల్గా ఎందుకు అలాగా అంటే మాట్లాడాలంటే మనకి సింపుల్గా ఎస్ డాకర్ ఉంది, డాకర్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ డాకర్ టూల్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ కంటైనర్స్, ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ కంటైనర్స్. కంటైనర్ నంబర్ 1, కంటైనర్ నంబర్ 3, C1, C2, C3, C4, right? I can create a number of containers. Yes, I can able to deploy my microservices. That means what? My application. Inside a container, my application is running. Okay, whether it is a front end or back end or whatever it is. Okay, my application is running inside this container. But with the help of Docker, I can able to create containers. This is a process, right? But Docker is a separate tool, right? This is also a separate tool, right? What about Kubernetes? Kubernetes also a separate tool. Kubernetes is also a separate tool, right? But anyway, Kubernetes is not a containerization platform. Yes, Docker is a containerization platform. Docker is a containerization platform, right? Docker is a containerization platform, but not Kubernetes. Kubernetes is what? Docker is a containerization platform. It is giving you the containers, right? Ante containers matram istadi, right? So what about Kubernetes? A Kubernetes is what? Kubernetes is a separate tool. Yes, it is also a separate tool. దేనికోసం ఫ్రెండ్స్ Kubernetes? Container Container orchestration. orchestration technique. To manage the containers. To manage the containers. So to manage the containers, we use Kubernetes, right? That means what? Docker is a separate tool and Kubernetes also separate tool. For that, yes, friends, డాకర్కి క్యూబర్నెటిక్స్ సంబంధాలు ఉన్నాయా? లేవు. ఓకే ఓకే, వాడు ఏం చేశాడంటే డాకర్కి క్యూబర్నెటిక్స్ సంబంధాలు లేవు కాబట్టి ఎస్ కంటైనర్స్ అనే పేరు లేకుండా డైరెక్ట్గా పాడ్ అనే పేరు ఇచ్చేసాడు. ఎవరు? క్యూబర్నెటిస్ వాడు. ఎస్ అంటే ఇదొక టూల్, ఇదొక టూల్. బట్ దిస్ ఇస్ వాట్? టు మేనేజ్ ద కంటైనర్. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ మేనేజ్ ద కంటైనర్. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ కంటైనర్ orchestration tool, container orchestration tool or engine, whatever it is. Kubernetes is a container orchestration tool or yes, containerization orchestration engine, or to manage the containers we use a Kubernetes tool. This is what Kubernetes. That means what? To manage the containers we are using Kubernetes tool. Okay, to manage the containers we are using Kubernetes tool, right? బాగుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కంటైనరైజేషన్ ప్లాట్ఫామ్. నో, ఇది అసలు యాక్చువల్గా కంటైనర్స్కి సంబంధించి ఇది కాదు, డాకర్ మాత్రమే. ఎస్, ఇన్సైడ్ Kubernetes ఆల్సో వీఆర్ యూజింగ్ డాకర్ సాఫ్ట్వేర్ టు క్రియేట్ ఏ కంటైనర్స్. ఓకే, మరి ఇక్కడ కూడా అంతే, పాడ్. సో పాడ్ అనే భాష దేందంటే క్యూబర్నెటిస్ది అంతే. బట్ కంటైనర్స్ భాష దేందంటే డాకర్ది. ఎస్, అంతే. సో డాకర్ క్యూబర్నెటిస్కి కామన్గా ఎలాగైతే ఎస్ మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే క్యూబర్నెటిస్లో పాడ్ అంటాం, ఇక్కడైతే కంటైనర్స్ డాకర్లో. బట్ ఈచ్ పాడ్ కంటైన్స్ మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ అంతే. ఈచ్ పాడ్ కంటైన్స్ మల్టిపుల్
కంటైనర్స్. సో యాక్చువల్గా మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ అంటే ఎందుకు అసలు? వై వీఆర్ యూజింగ్ మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ ఇన్సైడ్ ఎ పాడ్? సింపుల్గా చెప్పాలంటే దిస్ ఇస్ ఎ పాడ్. This is a pod number one. So we create a multiple containers on now, right? This is what container number one. This is what container number two. Two containers. We have a two containers. Yes. In container number one, my application is running, boss. Right, right. So I want to support this container. I can also use this container too. That means what? My main container is considered as a C1. This is a supporting containers, I can say, right? Supporting containers అంటే దీనికి సపోర్ట్ ఇది అనమాట. సపోర్ట్ అంటే దేనికోసం? ఎస్, మై మెయిన్ కంటైనర్స్ ఇస్ హ్యావింగ్ మై అప్లికేషన్, యాక్చువల్ అప్లికేషన్. బట్ దీనికి మనం సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అంటే టు ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ టు దిస్ కంటైనర్ అంటే కంటైనర్స్కి సపోర్ట్లు ఏముంటాయి? మానిటరింగ్స్ ఉంటుంది. ఎస్ మానిటరింగ్ కంపల్సరీగా. ఎస్, ఈ మానిటరింగ్ అనేది మనం ఈ కంటైనర్ నుంచి చేయొచ్చు కదా. ఎస్, ఇక్కడికి కనెక్షన్ ఉంటుందా? ఎస్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంటైనర్స్ దే హ్యావ్ సమ్ కనెక్షన్. రెండింటికి కనెక్షన్ ఉంటుంది, రిలేషన్ ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం. సో ఈ విధంగా సెక్యూరిటీని మెయింటైన్ చేయాలంటే ఎస్ మెయింటైన్ చేసుకో, నో ప్రాబ్లం. అంటే సపోర్టింగ్ అనేది దీనికి కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. రియల్ టైంలో మనం అలా చేస్తాం. సింపుల్గా చెప్పాలంటే పాడ్ వన్ ఆర్ మోర్ కంటైనర్స్, ఓకే, ఒక పాడ్లో 1, 2, 3, 4 ఉండొచ్చు. బట్ కొన్ని సందర్భాల్లో మనం అసలు ఎందుకే ఈ కంటైనర్స్ ఉపయోగిస్తాం, ఇన్ని కంటైనర్స్ పాడ్లు అంటే? సో వి యూస్ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్. కింద మనం ఉపయోగిస్తాం. చెప్తాను నేను అవన్నీ డిఫరెంట్ పర్పస్ కింద కంటైనర్స్ తయారు చేసేటప్పుడు. ఎస్, మనం చెప్తాం. సరే, అంటే పాడ్స్ తయారు చేసేటప్పుడు మనం చెప్తాం. ఎస్, పాడ్స్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ 2 ways. పాడ్స్ అనేది మనం 2 విధాలుగా తయారు చేయొచ్చు. నెంబర్ 1, నెంబర్ 2. పాడ్స్ నెంబర్ 1, నెంబర్ 2. అంటే పాడ్స్ అనేది ఎలా తయారు చేస్తాం? బై యూజింగ్ కమాండ్స్ అండ్ ఆల్సో రైటింగ్ YAML స్క్రిప్ట్. ఓకే, యామెల్ స్క్రిప్ట్, రైట్. అంటే యామెల్ స్క్రిప్ట్ రాసి మనం పాడ్స్ తయారు చేయొచ్చు. కమాండ్స్ ఉపయోగించి కూడా మనం పాడ్స్ తయారు చేయొచ్చు. బట్ ఆల్వేస్ వీ గో ఫర్ యామెల్ స్క్రిప్ట్, అంటే 100% యామెల్. బట్ కమాండ్స్ కూడా మంచిదే. ఎస్, ఎనీవే ప్రాక్టీస్ పర్పస్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది చూడటానికి. ఇది కూడా బాగానే ఉంటుంది. బట్ ఎనీవే ఇన్ రియల్ టైమ్ దే ఆర్ యూజింగ్ యామెల్ స్క్రిప్ట్. ఇలా ప్రాక్టీస్ పర్పస్ వాడచ్చు, ఇలా వాడచ్చు. రియల్ టైంలో కూడా మనం వాడతారు చాలామంది. కమాండ్స్ ఉపయోగించి చెక్ చేసుకుంటారు, తర్వాత యామెల్ స్క్రిప్ట్ కూడా రాసి చెక్ చేసుకుంటారు. ఎట్లయినా సరే దేనికోసం? ఇది పాడ్స్ తయారు చేసుకోవడం కోసం. A pod can be created in 2 ways. The number one is commands. By using commands, we can also create a pods. By writing a YAML script, we can also create a pods. ఇట్లా అన్నమాట. So we can create a number of pods, no problem. Inside a pod, we have a containers. Inside a container, our application is running. Our actual work is going on. Yes. వర్క్ అంతా నడుస్తూ ఉంటుంది. సో ఇన్సైడ్ ఎ కంటైనర్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్ రన్నింగ్. అది మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. ఓకే, అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఎస్, ఈ పాడ్ అనే కాన్సెప్ట్ మాత్రమే క్యూబర్నెటిస్, రైట్? ఇఫ్ ఐ పెర్ఫార్మ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ టు ద పాడ్, ద సేమ్ ఆపరేషన్ విల్ ఆల్సో బి అప్లికేబుల్ ఫర్ ద కంటైనర్స్. ఎస్, నేను ఆ పాడ్ మీద ఎస్ ఏదైతే ఆపరేషన్స్ అప్లై చేస్తున్నానో, ఏదైతే ఆపరేషన్స్ కమాండ్స్ ఏదైతే అప్లై చేస్తున్నానో, దట్ వీజ్ ఆల్సో విల్ బి పాసిబుల్ విత్ కంటైనర్స్ కూడా పాసిబుల్ అవుతాయి అనమాట. దట్ మీన్స్ వాట్? వీ కెన్ అప్లై ఆల్ ద ఆపరేషన్స్ ఇన్సైడ్ ద కంటైనర్స్ ఆల్సో. We can apply all the operations, whatever the operations which I am performing on the pod, the same will be applicable for the containers also అంటున్నా నేను. ఎస్, అర్థమైందా? ఇవన్నీ మనం పాడ్ మీద ఎస్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఆపరేషన్స్, ఆ పర్ఫామ్ చేసే ప్రతి ఆపరేషన్స్ కూడా కంటైనర్స్ కూడా అప్లికేబుల్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ వాట్ క్యూబర్నెటిస్ స్టైల్. ఇది క్యూబర్నెటిస్ స్టైల్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఓకే, రైట్, బాగుంది. సార్, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనకి ఒక సింగిల్ పాడ్ ఉంది. ఎస్, దిస్ ఇస్ అ సింగిల్ పాడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ సింగిల్ పాడ్. The single pod contains a container. Inside a container, my microservices are running. Yes, my actual application is running. Application is running. Good. So, this is what? End user number 1, end user number 2, end user number 3, end user number 4, end user number 5, end user number 6, end user number 7, end user number 8, end user number 9, end user number 10, end user number 11, end user number 12, end user number 13, end user number 14, end user number 15, end user number 16, end user number 17, end user number 18, end user number 19, end user number 20, end user number 21, end user number 22, end user number 23, end user number 24, end user number 25, end user number 26, end user number 27, end user number 28, end user number 29, end user number 30, end user number 31, end user number 32, end user number 33, end user number 34, end user number 35, end user number 36, end user number 37, end user number 38, end user number 39, end user number 40, end user number 41, end user number 42, end user number 43, end user number 44, end user number 45, end user number 46, end user number 47, end user number 48, end user
let's say end user number 3. Okay. So end user directly is coming to this place and accessing this microservices application. Okay, write this. That means what? రిక్వెస్ట్లు మొత్తం కూడా ఈ కంటైనర్స్కి వస్తున్నాయి, రైట్? ఏం సార్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అవన్నీ ఎస్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. ఎస్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంటుంది, అట్ ది సేమ్ టైం ఆటో స్కేలింగ్ కూడా ఉంటుంది, రైట్? లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఉంటుంది, ఆటో స్కేలింగ్ కూడా ఉంటుంది, రైట్? అయితే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ మనకి ఆటో స్కేలింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది మీకు తెలుసా? లోడ్ ఎక్కువైతే ఏమైంది ఫ్రెండ్స్? If the pod one, Automatic service queue. if the pod one is getting more load, that means what? The pods also will be created, extra pods, and then extra pods will also be created automatically. మరి ఎక్స్ట్రా pods క్రియేట్ అవ్వాలంటే this is giving you high availability. This is giving you high availability. High availability అంటే ఏంది? If there is any issue with this pod, yes, again, the issue అంటే ఏముంటుంది? ఎస్ ఫ్రెండ్స్, CPU యూటిలైజేషన్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, లేదా సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు. That's why we are creating so many pods. That means what? Pod 2, pod 3, pod 4. 3, 2, 3, 4 అంటే కంటైనర్స్. మళ్ళీ మనం పాడ్స్ తయారు చేస్తాం. అంటే సేమ్ కాఫీ ఆఫ్ ద పాడ్ విల్ ఆల్సో బి క్రియేటెడ్. సేమ్ కాఫీ, సేమ్ పాడ్ 1 ఏదైతే కాఫీ ఉందో సేమ్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇస్ సేమ్. ఎస్, టోటల్గా ఇదే పాడ్కు సంబంధించిన కాఫీ ఇక్కడ తయారైంది. 1, 2, 3 అంటే మనం ఎన్ని ఇస్తే అన్ని. ఎస్, నంబర్ ఆఫ్ కాఫీస్, నంబర్ ఆఫ్ కాఫీస్ మనకి ఎన్ని కావాలి? ఇక్కడ 3 తయారైనా మస్ట్ 3 అనుకోండి. లేదు లేదు, నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ నేను 100 ఇస్తానంటే 100s మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట. 100 అంటే లోడ్ పెరిగే కొద్దీ 100 స్పాట్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ అండ్ దట్ విల్ బి మెయింటైన్ అనమాట. ఎస్, యాక్చువల్గా ఈ మెయింటైన్ చేసేది, ఈ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ని మెయింటైన్ చేసేదానికి కూడా ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. దే విల్ మెయింటైన్ ద నంబర్ ఆఫ్ కాపీస్. దట్ మీన్స్ వాట్? దిస్ ఫెలో is the responsible person to maintain the number of copies always. Always అంటే ఏంది? ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ 3 ఇచ్చామంటే 3 కాపీస్ తప్పకుండా మెయింటైన్ జరుగుతూ ఉండాలి. ఇది చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట వీడు. ఎస్, ఆల్వేస్ లుకింగ్ ఫర్ ద కౌంట్. 3 ఉందా? అమ్మాయి, ఓకే. 3 లేదా? ఎస్, ఈ పర్సన్ వెంటనే క్రియేట్ 1 more కాఫీ. ఓకే, ఆటోమేటిక్గా ఎస్, దే విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ పాడ్. అంటే దిస్ ఇస్ వాట్? దిస్ ఇస్ కంపేరింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ బాస్. దిస్ ఇస్ కంపేరింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్. దట్ మీన్స్ వాట్? ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్ మనకి 10 ఉండాలా. 10 లేదు, 9 ఉందా? వెంటనే ఇంకో పాడ్ క్రియేషన్ చేస్తాడు ఈ వ్యక్తి. ఎస్, ఈ పర్సన్ డ్యూటీ అదే, నెంబర్ ఆఫ్ కాఫీస్. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా కాఫీ అనే పదం ఏంది అంటే కాఫీ, దట్ మీన్స్ వాట్? రిప్లికా. కాఫీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిప్లికా అంటారు దాన్ని, రిప్లికా. సో కాఫీస్ అంటే రిప్లికాస్, ఆర్ఈపి. ఆహా, ఓకే ఓకే. అంటే క్యూబర్నెటిస్లో వాడు ఏమన్నాడు అంటే రిప్లికాస్ అంటున్నాడు. నంబర్ ఆఫ్ కాఫీస్ అనకుండా రిప్లికాస్ అంటున్నాడు. రిప్లికాస్, ఎస్, REPLICKS, రిప్లికాస్ 10 అంతే. రిప్లికాస్ 10 అని ఇస్తే ఏమైంది? ఎస్, కౌంట్ అనమాట ఇది. దట్ మీన్స్ వాడు కాఫీస్ అనమాట. 10 కాఫీస్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎవరు? ఈ పర్సన్. అది విషయం. ఓకే ఓకే, ఎస్, ఈ పర్సన్ మెయింటైన్ చేస్తాడు. అదంతా వేరే స్టేట్. మన స్క్రిప్ట్లో రాస్తాం ఏమని? రిప్లికాస్ 10 అని రాస్తాం. ఓకే ఓకే, ఇఫ్ ఐ స్పెసిఫై ద రిప్లికాస్ 10, ఆల్వేస్ దిస్ ఫెలో మెయింటైన్ ద 10 రిప్లికాస్. దట్ మీన్స్ వాట్? 10 పాడ్స్. 10 పాడ్స్ని మెయింటైన్ చేసే బాధ్యత వీడు తీసుకుంటాడు. ఎవరు ఆ పర్సన్? చెప్తా. ఓకే, ఇది యాక్చువల్గా స్టోరీ. ఇదంతా అంటే మెయింటైన్ చేసే వ్యక్తి మాత్రం వీడే, ఈ పర్సనే. ఏం మెయింటైన్ చేస్తాడు? పాడ్స్ని. ఏ విధంగా? మనం ఇచ్చిన కౌంట్ని బట్టి. ఇక్కడ 3 ఇస్తే 3, 2 ఇస్తే 3. లేదు లేదు సార్, 100 ఇస్తే 100 మెయింటైన్ చేస్తాడు. 100లో ఒకటి పాడ్ గోస్ డౌన్, ఒక పాడ్ ఏదైనా మిస్ అయిందా వెంటనే దిస్ ఫెలో క్రియేట్ 1 more పాడ్. అంటే ఏంది? 100కి తగ్గకుండా చూసే బాధ్యత వీడిది. అది విషయం. ఎందుకు? కౌంట్ ఇక్కడ 100 ఇచ్చాం కాబట్టి. ఎస్, ఇఫ్ ఐ స్పెసిఫై 100, definitely this fellow maintain the 100 pods.
దిస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, బాగుంది. ఈ పర్సన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అద్భుతం అంతే. ఇక అద్భుతం అంటే ఏంది? అమేజింగ్. టోటల్గా చెప్పాలంటే అది ఈ పర్సన్ లేకపోతే కష్టాలే. ఓకే, రైట్. సరే, బాగానే ఉంది. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్? ఏం లేదు, సింపుల్గా ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ ఎ మల్టిపుల్ పార్ట్స్ ఏమవుతుంది అంటే ఏం లేదు, హై అవైలబిలిటీ వస్తుంది. హెచ్ఏ అంటే ఏంది? హై అవైలబిలిటీ. హై అవైలబిలిటీ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్? మై అప్లికేషన్ విల్ నాట్ బి, ఎస్, గోస్ డౌన్. సింపుల్గా చెప్పాలి, మై విల్ నాట్ బి గో డౌన్. వై? బికాస్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎస్, ఒక ఒక పాడ్ ఉంటేనేమో సింపుల్గా లోడ్ పెరిగితే ఈ పాడ్లో ఉన్న ఈ అప్లికేషన్ కూడా నడవక, ఎస్, వెంటనే నా కస్టమర్లకి ఎస్ బాబు, వీఆర్ అనేబుల్ టు ప్రాసెసర్ యువర్ రిక్వెస్ట్ అని వచ్చేస్తుంది వెంటనే. అదే మల్టిపుల్ కంటైనర్స్, మల్టిపుల్ పార్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎస్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫెయిల్ ఆర్ ఎనీ ప్రాబ్లం, ఎస్, ఐ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ పార్ట్ 3, పార్ట్ 2. ఎస్, ఇట్లా అనమాట. ఎవరు? కస్టమర్స్. ఎవరు? ఎండ్ యూజర్స్. కాబట్టి ఎండ్ యూజర్స్కి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. ఎండ్ యూజర్స్కి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం వస్తుందో తెలియదు. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎ మల్టిపుల్ పార్ట్స్. Creating multiple pods, nothing but giving you more high availability of my application, of my service. Yes, simple గా చెప్పాలంటే నా అప్లికేషన్కి ఎక్కువ హై అవైలబిలిటీ ఇస్తాను. అంటే దట్ మీన్స్ హై అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటంటే మై అప్లికేషన్ ఈజ్ విజిబుల్ టు 24/7 ఆన్ టు ద కస్టమర్స్. మై అప్లికేషన్ ఈజ్ విజిబుల్ టు 24/7 బేసిస్ టు ద కస్టమర్స్ అన్నట్టు అనమాట. 365 days 24/7. దట్ మీన్స్ వాట్? హై అవైలబిలిటీ. అండ్ ఆల్సో ఎస్, పెర్ఫార్మెన్స్. ఎస్, లేకపోతే పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ వచ్చేస్తుంది, అంతే కదా. సింగిల్ కంటైనర్, సింగిల్ పాడ్ ఉన్నప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ వస్తుంది. అదే మల్టిపుల్ పాడ్స్ ఉంటే నో పెర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ. అంటే స్లో అవ్వటం అవి ఇవి ఎట్లా కూడా ఉండదు. ఎస్, వై? బికాస్ మనం ఎంతమంది కస్టమర్లు అయితే వస్తున్నారో మనకి, ఎస్, రిక్వెస్ట్లు ఇస్తున్నారు, హిట్ చేస్తున్నారు, అన్ని పాడ్స్ మనకు ఉన్నాయి కదా. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద బిజినెస్ సైజ్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ పార్ట్స్, ఐ కెన్ గో ఫర్ రిప్లికాస్. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ బిజినెస్ సైజ్ ఐ కెన్ గో ఫర్ రిప్లికాస్. సింపుల్గా రిప్లికాస్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్? నంబర్ ఆఫ్ కాఫీస్. ఇవి కాఫీస్ కూడా సరిపోలేదా? ఎస్, ఆటోమేటికలీ దట్ ఫెలో క్రియేట్, ఎస్, మోర్ కాఫీస్. అంటే ఇదంతా ఎప్పుడు జరుగుతుంది సార్? లోడ్ పెరిగినప్పుడు మాత్రమే. లోడ్ డిక్రీజ్ అయితే ఎస్, ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ బి స్టాప్డ్. అంతే, సింపుల్గా స్టాప్ అయిపోతాయి. అంటే ఆటోమేటిక్ ప్రాసెస్ ఇదంతా. ఆటోమేటిక్ ప్రాసెస్. ఇఫ్ ద లోడ్ ఈజ్ మోర్, డెఫినెట్లీ అప్. ఇఫ్ ద లోడ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్, డెఫినెట్లీ డౌన్. అర్థమైందా? డౌన్ అయిపోతాయి వెంటనే. ఎస్, దట్ మీన్స్ వాట్? క్రియేటింగ్ అండ్ స్టాప్, డిలీటింగ్. ఎస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఇట్లా. సరే, బాగానే ఉంది. సింపుల్గా మనం ఇక్కడ దిస్ ఇస్ వాట్ అంటే మల్టిపుల్ పార్ట్స్ ఉంటేనే దిస్ ఇస్ గివింగ్ యూ హై అవైలబిలిటీ. ఓకే, అయితే నేనేం చెప్తానంటే సింగిల్ పాడ్ ఉంది నా దగ్గర. ఐ హ్యావ్ ఎ సింగిల్ పాడ్. ఓకే,